Hello students, welcome to lecture 3 of FI BCom Commercial Communication 1. We've been discussing objectives of communication, coming to the fourth objective of communication, which is counseling. Counseling is a specialized advice. There are two types of specialized advice. This counseling could either be personal or professional, but it is necessary that a counselor must possess great skill and knowledge on some specific subject. Now, counseling has to necessarily be given without any personal interest. Now, today life is a little complicated, too many problems in life. So in every business organization today, it has become necessary to hire counselors who can help solve domestic and personal problems of the employees. Now, why is counseling so important? Counseling is important when you need some specific personal or professional advice. You need a counselor to counsel you on if you're facing some very big tragedy in life, if you're undergoing some tragedy and which is affecting your life. So you need to go to a counselor who will help you like a doctor, almost like a friendly doctor. He'll help you to solve out your problems. Or if you want to know what you need to do after, say, your 12th standard or after your graduation, you can consult a counselor who can help you suggest something good that can help you in your further life. So counseling is personal or professional. Now, in a business organization, I told you that counselors help the employees in solving their domestic and personal problems. Now, counseling is important because if a worker is troubled, he might not be able to work properly, and worst still, if he is working under in this kind of pressure, he might even have to face some kind of accident resulting in untimely death. So counseling actually helps employees, helps them to raise morale and even increase their efficiency. Now, counseling is mostly done in a face-to-face situation wherein the sender and the receiver both are present at the same place. The sender is the counselor and the receiver is the one being counseled. So it takes place more effectively in a face-to-face situation. Now, it is very necessary to have faith in a counselor. If you don't trust your counselor, it won't do you any good. It won't work for you. Now, counseling has to always be impersonal and has to always lead the opposite receiver to a positive goal. It's a short note. Now in Gujarati, counseling એક ચોથો હેતુ છે. કાઉન્સેલિંગ એક પ્રકારની સલાહ છે. આ બંનેમાં ડિફરન્સ એ છે કે એડવાઇસ એક સિમ્પલ સલાહ છે અને કાઉન્સેલિંગ એક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સલાહ છે. હવે સ્પેશિયલાઇઝ સલાહ એટલા માટે કે સલાહ તો કોઈ પણ તમારો ફ્રેન્ડ પણ ચાલો આપણે લેક્ચર ભરીએ કે ના ભરીએ, તમારો મિત્ર કે ચાલો આપણે ભરીએ, લુસી મેડમનો લેક્ચર છે આપણે ડ્રોપ કરીએ, સલાહ આપે તમને કે હું આ ડ્રેસ, આ કલરનો શર્ટ ખરીદું કે ના ખરીદું, આ પ્રકારનું સલવાર કમીઝ ખરીદું કે ના ખરીદું, તમને સલાહ આપે. આ સાદી સલાહ છે, કોઈ પણ આપી શકે. પણ જ્યારે કાઉન્સેલિંગની વાત આવે તો કાઉન્સેલિંગ એક પ્રકારનું સ્પેશિયલાઇઝ્ડ એડવાઇસ છે અને આ ગમે તેને આપી શકે. એક પ્રકારનો સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વ્યક્તિ જ આપી શકે અને આ જે કાઉન્સેલર છે તેની પાસે બહુ જ સ્કિલ હોવી જોઈએ, તેની પાસે પૂરતો જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ડિગ્રી હોવી જોઈએ અને કોઈ પણ વિષયમાં તેની સ્પેસિફિક એક ફર્સ્ટ હેન્ડ એક્સપિરિયન્સ હોવું જોઈએ. એટલે એક્સપિરિયન્સ વ્યક્તિ હોય, નોલેજેબલ હોય એ જ ફિલ્ડમાં અને એનામાં સ્કિલ હોય. હવે આ કાઉન્સેલિંગ, આ પ્રકારની સલાહ આપણે બે કારણસર આપણે કાઉન્સેલર પાસે જઈએ છીએ. એક, આપણા લાઈફમાં અંગત પર્સનલ લાઈફમાં કદાચ કંઈક મૂંઝવણ હોય અને એ મૂંઝવણ આપણા લાઈફમાં અસર કરતી હોય તો આપણે કાઉન્સેલર પાસે જઈએ છીએ અને એ કાઉન્સેલર આપણને ધીમે ધીમે મદદ કરે છે એ ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળવા માટે. તો એ પર્સનલ કાઉન્સેલિંગ થઈ. સેકન્ડ છે પ્રોફેશનલ. ઘણા માતા પિતા
પોતાના બાળકને કાઉન્સિલર પાસે 12મા ધોરણ પછી લઈ જાય છે એ શીખવાડવા માટે, કાં તો એને જાણવા માટે કે બાળકને શેમાં રસ છે, જેથી કરીને 12મા પછી શું કરાય જેથી કરીને આગળની કારકિર્દી એની બહુ ઉજ્જવળ રહે. તો એને પ્રોફેશનલ કાઉન્સેલિંગ કહેવાય. તો કાઉન્સિલર ખૂબ જ જ્ઞાની માણસ છે, નોલેજેબલ છે કોઈ ખાસ સબ્જેક્ટમાં, અને તેની પાસે તેના માટે કાઉન્સેલિંગ આપણે 2 કારણસર જઈએ, પર્સનલ કાં તો પ્રોફેશનલ. હવે આ જે કાઉન્સેલર છે તે નિષ્પક્ષ રીતે એડવાઇસ આપતો વ્યક્તિ હોય છે. એને પોતાનો સ્વાર્થ નથી હોતો. એનો સ્વાર્થ એટલો છે કે જે વ્યક્તિ મારી પાસે કાઉન્સેલિંગ માટે આવ્યો છે એનું સંપૂર્ણ રીતે હિત જળવાય, એ સંપૂર્ણ રીતે તેના હકમાં હોય. એ એના પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટનું ધ્યાન રાખતો નથી, તેને પોતાનો કોઈ પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી, ઇમ્પર્સનલ હોય છે. એટલે એ ઇમ્પર્સનલ થઈને એ સામેવાળાને કાઉન્સેલિંગ કરે. હવે આજના દુનિયામાં ઘણા બધા લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ છે અને મજૂરો તો મશીન સાથે કામ કરતા હોય છે. ઓફિસર્સ એકાઉન્ટન્ટ હોય અને એકાઉન્ટ સાથે કામ કરતો હોય એકાઉન્ટ્સમાં. હવે જો વ્યક્તિ માનસિક રીતે ડિસ્ટર્બડ હોય તો કાં તો તેના કામમાં સતત ભૂલ થતી જાય, કાં તો તેનો વર્તન ખરાબ પડે, કાં તો મજૂર હોય અને મશીન સાથે કામ કરતો હોય તો એવી પણ શક્યતા છે કે એના હાથે એક્સિડન્ટ થાય અને ઈશ્વર ન કરે તો એમનો જીવ પણ જઈ શકે છે. એટલે આજે દરેક બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એવું કમ્પલસરી થઈ ગયું છે કે દરેક બિઝનેસ હાઉસમાં એક કાઉન્સિલર મૂકવું ફરજિયાત છે. હવે આ કાઉન્સિલર શું કરે છે કે જેટલા પણ કર્મચારીઓ છે તે તમામ કર્મચારીઓના ડોમેસ્ટિક એટલે અંગત ઘરના અથવા તો પર્સનલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં તેમને મદદરૂપ થાય છે, જેથી કરીને તો તેઓ સ્વસ્થ રહી તેમનું કામ સારી રીતે કરી શકે, જેથી કરીને આગળ કંપનીને ફાયદો થાય અને તેમની એફિશિયન્સી વધે. તમે સ્વસ્થ મને કામ કરો, સ્વસ્થ મને તમે વાંચો તો બધું તમને બરાબર તમને રટી જાય, તમને યાદ રહી જાય. પણ તમે ડિસ્ટર્બ હોવ તો તમને ગમે તેટલું તમે મહેનત કરો તમને યાદ નહીં રહે. એટલે એ જ રીતે આ કર્મચારીઓ સ્વસ્થતાથી કામ કરી શકે, તેમનો મોરલ હાઈ રહે, બધી જ સમજણ પડતી હોય, સારું સ્વસ્થ વાતાવરણ હોય તો તેમની એફિશિયન્સી વધે, અને એફિશિયન્સી વધે તો કંપનીને ફાયદો થાય. હવે કોઈ પણ વ્યવસ્થિત રીતે કાઉન્સેલિંગ માટે જરૂરી છે કે ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન હોય. હવે ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન એટલે જે કાઉન્સિલર છે, જે કાઉન્સિલ કરવાનો છે અને જે તે કાઉન્સેલિંગ લેવાનો છે, જે સામે બેઠેલો છે, જે આ સલાહ લે છે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ, આ બંને જો એક જ જગ્યા હોય તો તેની અસર વધારે રહે. તમે ફોન પર કોઈની સલાહ આ રીતે સ્પેશિયલાઇઝ લો તો તેની આટલી અસર નથી થતી જેટલી ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશનમાં થાય છે. એટલે કાઉન્સેલિંગમાં ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન હોવું તે જરૂરી છે. અને તમે આ કાઉન્સેલિંગ ક્યારે અસરકારક રહે? જો તમે એવા કાઉન્સિલર પાસે જાઓ કે જેમાં તમને સંપૂર્ણ ભરોસો છે. તમારા ઘરમાં કુટુંબમાં એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેના ઉપર તમને સંપૂર્ણ ભરોસો હોય તો તમે એને પહેલાં પૂછવા જશો, કેમ કે તમને એનામાં ભરોસો છે. એટલે આવા જ કોઈ પર્સનલ પ્રોબ્લેમ કાં તો પ્રોફેશનલ પ્રોબ્લેમ્સ લઈને આપણે એવા કાઉન્સિલર પાસે જ જઈએ છીએ કે જેની અંદર આપણને ફેથ હોય, ટ્રસ્ટ હોય, આપણને ભરોસો હોય. એટલે કાઉન્સિલર ભરોસોપાત્ર હોવો જોઈએ, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડવાળો હોવો જોઈએ, ઇમ્પર્સનલ હોવો જોઈએ, પોતાનો અભિપ્રાય સામેવાળા ઉપર ન ઠોપે એવો હોવો જોઈએ, અને એના મગજમાં એક જ વસ્તુ હોય કે એ સામેવાળાનો હિત ઈચ્છતો હોય, ત્યારે કાઉન્સેલિંગ સક્સેસફુલ બની શકે. આ 4th ઓબ્જેક્ટિવ હતો. હવે આપણે 5મા ઓબ્જેક્ટિવમાં આવીએ. કમિંગ ટુ ધ 5th objective of communication is motivation. Now motivation, there are 2 types of things that you need to understand. One is one has been removed from your syllabus. Motivation. Motivating is giving a push, a positive push. Now motivation is an inner state. Okay, is an inner state that energizes, activates and directs a person's behavior towards his goal. Now supposing a manager, now the task of a manager is to motivate his staff, motivate his workers to work even more efficiently. As a teacher, it is my job to motivate my students to put in more hard work so that they score better marks.
As a teacher, I also need to motivate my students to face all challenges and succeed in life. So there are different types of motivations, okay, in different fields. Now, in a business organization, a motivation, what is a job of a motivator in a business organization? In a business organization, what can a motivator do? What can a manager do to motivate his employees? Now, I can ask that student to stand up and I can ask the other students to clap for that student who is answering well in class. That is enough for motivating my student in class. But in a business organization, the employees do not much appreciate this kind of motivation. So what is necessary to motivate employees in a business organization is you offer them some kind of a monetary incentive, you give them job satisfaction, you create a healthy working atmosphere, or appreciate their good work. So in a business organization, if a manager wants to motivate his staff, his employees, all that he needs to do is he can offer some kind of monetary incentive, he can create a healthy working atmosphere, he can appreciate the employee for his or her good work, or he can even offer a job satisfaction. A teacher, I can motivate my students, I can motivate you to work hard, I can motivate you to face all your challenges in life, I can motivate you to succeed in life. Now, no two people are motivated in a similar way. There are some people for whom you need to work harder to motivate. Some people are not strong-willed, so you need to put in more motivation to motivate them. Some people get motivated very easily, so you need to motivate different people differently. So it is necessary that the motivator has to first analyze the condition of the person whom he needs to motivate. He needs to understand the psychological need of that person. Now, for motivation to be effective, it is necessary that the motivator even invites suggestions from the opposite person. Okay, so only if I understand my students' sentiments, only if I accept my students' suggestions, will I be able to motivate my students. So if my students don't trust me, or if I don't even allow them to speak, how would they be motivated by my advice? So for effective motivation, suggestions are necessary. I need to understand the sentiments of the person whom I wish to motivate, and I need to allow participation. Now, the best way to motivate somebody is to set up a good example. If I am hardworking, only then can I ask my students to work hard. If I am lazy, I cannot expect my students to work hard. So the best way to motivate, okay, is to set up a good example ourselves. And if your workers and employees are motivated, it goes without saying that they'll work more efficiently. And if they work more efficiently, that will always be the benefit of the institution or the organization. The organization will grow. હવે આપણો પાંચમો હેતુ છે મોટિવેશન. મોટિવેશન કરવું એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને હકારાત્મક રીતે પ્રેરિત કરવું. હવે મોટિવેશન અંદર સુધી કરવું પડે. હવે હું એક પ્રકારથી શાબાશી આપું એનાથી કોઈ કામ થવાનું નથી. તો મોટિવેશન જે છે એ મોટિવેશન મારે અંદરથી, દાખલા તરીકે મારા કોઈ સ્ટુડન્ટને અંગ્રેજી બિલકુલ ફાવતું ના હોય અને એ કદાચ બહુ પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ એને અંગ્રેજી ગમતું જ નથી. હવે એને એક દિવસ ખાલી મોટિવેટ કરવાથી કામ નહીં બને. એટલે મારે અંદર સુધી, એના મન સુધી વાત જવી જોઈએ કે અંગ્રેજી સહેલું છે અને જો મહેનત કરે તો તેને ખરેખર આવડી જશે અને લાઈફમાં તેના માટે ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે મોટિવેશન મારે આંતરિક રીતે એના અંદર સુધી પ્રવેશે તે પ્રકારે મારે એને મોટિવેટ કરવું પડે, એને એનર્જાઇઝ કરવું પડે, એને એક્ટિવેટ કરવું પડે. હવે એક કંપનીમાં મેનેજર છે, તે પોતાના મજૂરોને, કર્મચારીઓને કઈ રીતે મોટિવેટ કરી શકે? હવે એક મેનેજર એના કર્મચારીઓને કે વર્કરને મોનેટરી ઇન્સેન્ટિવ, એના પગારમાં વધારો કરાવી શકે, એને ઓવરટાઈમ આપી શકે,
એને જોબ સેટિસ્ફેક્શન એટલે કદાચ કોઈ પરમેનન્ટ ના હોય તો અને સારું કામ કરતો હોય તો તેને પરમેનન્ટ કરે, તેનાથી પણ એને મોટિવેટ થાય, એ વધારે સારું કરે કે હવે આ કંપની પણ મારી છે તો હું પણ સારી રીતે કામ કરું. કામ કરવાનો એક સારો માહોલ સારો ઊભો કરે. ક્લાસમાં માહોલ સારો હોય તો સ્ટુડન્ટને ક્લાસમાં લેક્ચર ભરવાની મજા પડે. એટલે એક સારું વાતાવરણ પૂરું પાડવું અને એ જો સારું કામ કર્મચારીઓ કરે તો તેના કામની પ્રશંસા કરવી. આ બધું કરવાથી એક મેનેજર તેના કર્મચારીઓને સારી રીતે મોટિવેટ કરી શકે, પ્રોત્સાહિત કરી શકે હકારાત્મક રીતે. એ જ રીતે ટીચર, હવે હું તમને કઈ રીતે મોટિવેટ કરી શકું? હું તમને બહુ જ મહેનત કરવા માટે મોટિવેટ કરી શકું. હું તમને લાઈફમાં જેટલી મુશ્કેલીઓ છે તેને હકારાત્મક રીતે, એને નિડરતાથી કઈ રીતે ફેસ કરવું એના માટે મોટિવેટ કરી શકું. કે લાઈફમાં તો પ્રોબ્લેમ આવે, આપણા વિવેકાનંદના બાળકોના લાઈફમાં બહુ આવે, પણ એને આપણે હિંમતપૂર્વક કઈ રીતે એનો સામનો કરવો, આપણે લાઈફમાં કઈ રીતે સક્સીડ થવું, આ બધા માટે હું તમને મોટિવેટ કરી શકું. ખાસ કરીને તમને એક્ઝામમાં વધારે માર્ક્સ કઈ રીતે મળે, મહેનત કઈ રીતે કરાય, એના માટે હું મોટિવેટ તમને કરી શકું. હવે મારા ક્લાસમાં કેટલા બધા બાળકો છે. હવે બધા બાળકો એક સરખી રીતે મોટિવેટ થતા નથી. અમુક જણ રિસેપ્ટિવ હોય છે, એટલે બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે, સ્ટ્રોંગ મગજના હોય છે, એટલે બહુ જલ્દી તેમને એ મોટિવેટ થઈ શકે, મારી વાતમાં એ સમજી શકે. પણ અમુક બાળકો બિચારા સપ્રેસિવ હોય, એમનામાં થોડુંક સપ્રેશનવાળી ભાવના હોય, તો તેમને મોટિવેટ કરતાં મને વાર લાગે, મારે વારંવાર તેમને મોટિવેટ કરવા પડે. એટલે મોટિવેશન વ્યક્તિ દીઠ બદલાતું જાય અને દરેક માટે જુદી જુદા માપદંડ મારે રાખવા પડે કે આ બાળક માનસિક રીતે થોડોક નબળો છે, આ બાળક છે મારું તે ઇમોશનલી થોડોક વીક છે, એટલે મારે એ રીતે એને ટેકલ કરવું પડે. એટલે દરેક બાળકને જુદી જુદી રીતે જેમ મારે મોટિવેટ કરવું પડે, એ જ રીતે મેનેજરને પણ એના જુદા જુદા જે એમ્પ્લોઈઝ છે, વર્કર્સ છે, તેમને તેમની જરૂરિયાત મુજબ, એની જરૂરિયાત સમજીને તેમને મોટિવેટ કરવાની ફરજ પડે. હવે હું જો કામચોર હોઉં તો હું તમને વધારે મહેનત કરવાની સલાહ ના આપી શકું, પણ મારે તમને મહેનત કરવાના હોય તો મારે પોતે પણ એટલી મહેનત કરવાની રહે. તો હું મારા પોતાના એક્ઝામ્પલથી હું તમને પણ મહેનતું બનાવી શકું. એટલે મારે પણ એક સારો એક્ઝામ્પલ મૂકવું પડે તો જ હું તમને મોટિવેટ કરી શકું. એટલે મોટિવેટર પોતે એવો હોવો જોઈએ કે જેનું અનુસરણ એને જોઈને બીજા તે કરી શકે. હવે મોટિવેશન આપતી વખતે આપણે સામેવાળાને સાંભળવા પડે કે એનો શું પ્રોબ્લેમ છે, એના સૂચનો આપણે સાંભળવા પડે અને એની મનોવૈજ્ઞાનિક જે હાલત છે એ પણ સમજવી પડે અને એનું બરાબર સંકલન કર્યા પછી, એનું વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટડી કર્યા પછી જ સામેવાળો ડિસાઈડ કરે મોટિવેટર કે હવે આ વ્યક્તિ આ પ્રકારની છે અને તે માટે મારે એને આ જ પ્રકારેથી મોટિવેટ કરવાનું રહે. એટલે આપણે મોટિવેટરનું કાર્ય એ છે કે પહેલાં એ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ રીતે સારી રીતે સમજે અને એની જરૂરિયાત મુજબ એને એ જ પ્રમાણે એને મોટિવેટ કરે, તો પછી અંતે એ વ્યક્તિ મોટિવેટ થાય અને મોટિવેટ થયા પછી તે વધારે સારી રીતે કામ કરી શકે અને જે સંસ્થામાં કે જે ઓફિસમાં કે જે ફેક્ટરીમાં હોય ત્યાં સારી રીતે કામ કરે તો ધીમે ધીમે એનું પણ વિકાસ થાય અને એના કારણે કંપની કે સંસ્થાનો પણ વિકાસ થઈ શકે. હવે આ પાંચમા પછી જે કમિંગ ટુ ધ 6th objective is request. Request is a very simple kind of an objective, something that you can even write on your own. Now I told you that imagine that business pyramid. You have your directors, you have your employees and you have your workers at the third level. Now would a director request a worker? No. So in a business organization, requests move upwards. The worker will request the employees will request the directors. So in a business organization, request moves upwards. Now why would you make a request? Requests are made by employees for different kinds of permissions. Example, you need leave, you need an increase in salary, or for any request an employee makes. It always has to be to an upward authority, to a higher authority. So a request is always made to a higher authority
It could either be oral or written. Now, a request brings positive and prompt results. If you want some favor out of someone, the best way to get that favor is to request that person. So by requesting, it goes without saying that a request is something that is a pleasant way of telling someone to do your work. So a request always brings positive results. It could be oral or written, and it has to always be made in a friendly tone. I cannot authorize someone. Okay, a request cannot be in an authoritative tone. It has to always be in a friendly, polite tone. And a request increases understanding and makes communication effective. Now, it is not necessary that your request would always be granted, but still you need to maintain your polite way of requesting, even if it does not bring the required results. એના પછીનો હેતુ છે રિક્વેસ્ટ. મેં તમને સમજાવ્યું કે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઉપર ડિરેક્ટર છે, વચ્ચે કર્મચારી છે, નીચે વર્કર છે. ડિરેક્ટર વર્કરને રિક્વેસ્ટ ના કરે, વિનંતી ના કરે. એટલે વિનંતી બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નીચેથી ઉપર જાય, અપવર્ડ્સ જાય. મજૂર કર્મચારીને રિક્વેસ્ટ કરે, કર્મચારી ડિરેક્ટરને કરે. હવે રિક્વેસ્ટ હંમેશા કોઈ ફેવર માટે કાં તો પરમિશન માટે જ કરવામાં આવે, કે જ્યારે કોઈ પણ કર્મચારી કે મજૂરને કોઈ પણ પ્રકારની પરમિશન કે ફેવર જોઈએ, પછી તે રજા હોય કે પગાર વધારો હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારના પરમિશન કે ફેવર માટે જ રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવે. બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તે ઉપર તરફ જ જાય, વર્કરથી કર્મચારી, કર્મચારીથી ડિરેક્ટર. આ હંમેશા એક હાયર ઓથોરિટીને જ કરવામાં આવે. અને આપણે જ્યારે કોઈ કામ કોઈની પાસેથી કરાવવાનું હોય તો તેને પ્રેમથી કરાવવા માટે આ સૌથી સારામાં સારી રીત છે. પ્લીઝ કહીએ આપણે તો રિક્વેસ્ટફુલી કોઈ પણ કામ તમારું કરી શકે. એટલે એક પ્લેઝન્ટ વે છે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી કામ કરાવો. હવે રિક્વેસ્ટ કરવાથી બહુ ઝડપી પરિણામ આવે. સામેવાળો ઝડપથી તમારું કામ કરી આપે છે. ક્યારેક ક્યારેક ના પણ કરે, પણ તેમ તમે તમારું જે પોઝિટિવ કે પોલાઇટ ટોન છે એ તમારે જાળવી રાખવાનું. હવે આ વિનંતી મૌખિક કાં તો લેખિત હોઈ શકે. મેડમ પ્લીઝ મે આઈ કમ ઇન, એક ઓરલ રિક્વેસ્ટ છે કે મેડમ હું ક્લાસમાં આવું. અને કદાચ કોઈ મારે રજા લેવાની હોય અઠવાડિયાની કે 15 દિવસની, તો મારે પ્રિન્સિપલને રિટર્ન રિક્વેસ્ટ કરવાની હોય કે આ બધા કારણસર પ્લીઝ સર મને આટલા દિવસની રજા મંજૂર કરશો. એ રિટર્ન રિક્વેસ્ટ છે. એટલે રિક્વેસ્ટ મૌખિક કાં તો લેખિત હોઈ શકે. અને કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ હંમેશા ફ્રેન્ડલી ટોનમાં, એટલે વ્યવસ્થિત રીતે વિનમ્રતાથી જ કરવામાં આવે. અને રિક્વેસ્ટ કરવાથી સમજણ સુધરે છે અને કમ્યુનિકેશન અસરકારક બને છે. Coming to the 7th objective is complaint. Now, a complaint is a positive necessary in a business organization. Now, why do you complain? A complaint is always made because you want to make some changes in some kind of faults or mistakes or defects, and you need to rectify or correct them. So a complaint brings change. So a complaint is a positive necessary. It is something which is required in a business organization, because after a complaint is made, it gives a chance you to become aware of the faults or defects that may prevail, and also to rectify or correct them. Now, when there is a defect in any system, you need to complain. Now, this complaint can either be oral or written. Now, if it is a mild kind of a complaint, you can make an oral complaint. But if it is a genuinely serious kind of a complaint, you need to give that complaint in writing. Now, a complaint can be within an organization or from outside. Two employees working in the same organization. I mean, one employee can complain against another employee who is also working in the same institution. Or supposing you've ordered some goods from somewhere, from some other organization, from other
organization, and that other organization has sent you some kind of defective goods, then you need to complain outside your organization. Now these complaints can be made by customers. Okay, you buy something and there's a defect in that product, you complain. Or even workers. Now if workers are being ill-treated or they're treated badly, then even workers can complain against the managers or even employees or managers, whatever, to the director. So complaints could be made by customers or workers, and in a business organization, complaints again flow from workers to employees, employees to directors. The director will not complain to the worker will complain to the director. So in a business organization, complaints move from the upwards from the worker to the employee to the director. Complaints do not create misunderstanding but help in bringing some kind of positive change. હવે બીજો હેતુ છે કમ્પ્લેન્સ એટલે કે ફરિયાદ. હવે ફરિયાદો જે છે તે કોઈ પણ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંનો એક જરૂરી અંગ છે, કેમ કે જ્યાં સુધી ફરિયાદ ના હોય ત્યાં સુધી સુધારા ના થાય. તો કદાચ તમારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો કરાવવાનો હોય, કાં તો કોઈ સિસ્ટમમાં કંઈક ગેરવર્તન થતું હોય, કાં તો કંઈક ડિફેક્ટ હોય, કદાચ વધારે લાંચ લેવાતું હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારની ખામી કોઈ પણ સિસ્ટમમાં હોય તો એ ખામીને કાઢવા માટે કાં તો એ ખામીને સુધારવા માટે આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, એ હેતુથી કે તે સુધરી જાય. અને આ મૌખિક પણ હોઈ શકે. જો સાદી ફરિયાદ હોય તો તે મૌખિક પણ કરી શકાય, પણ ગંભીર હોય તો આપણે લેખિત ફરિયાદ કરીએ છીએ, આપણે મ્યુનિસિપાલિટીને ફરિયાદ કરીએ છીએ, આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી હાઉસને ફરિયાદ કરીએ છીએ. આપણે મૌખિક ફોન પર નથી કહેતા, આપણે લેખિત ફરિયાદ કરીએ છીએ. તો ફરિયાદો મૌખિક હોઈ શકે, લેખિત હોઈ શકે, એક જ સંસ્થાની અંદર હોઈ શકે. એક કર્મચારી બીજા કર્મચારીના વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ એ જ સંસ્થામાં કરી શકે. કદાચ એક મજૂર બીજા મજૂરને હેરાન કરતો હોય તો ફરિયાદ એ જ સંસ્થામાં થાય. પણ કદાચ તમે બીજે એક કસ્ટમર છે, એને બીજી એક કંપનીની વસ્તુ ખરીદી છે અને એ વસ્તુમાં કોઈ ખામી છે, તો તમારે બહાર એટલે બીજી સંસ્થામાં તમારે ફરિયાદ મોકલવાની થાય. તો બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મજૂર કર્મચારીને ફરિયાદ કરે છે અને એ કર્મચારી ડિરેક્ટર સુધી આ ફરિયાદો પહોંચાડે છે. એટલે એ અપવર્ડ્સ ફરે. Coming to the last objective of communication is warning. Warning is a forceful means of communication and it demands immediate action. Now remember, a warning is almost given for the betterment of the receiver, and it demands immediate action. It is always given before a danger erupts. Now, a warning is never given just to break relationships, but is always given to tell a person about to be cautious, or to even tell him that there is some danger in coming. Now remember, a warning is always given when an advice or persecution fails. There are different types of warnings. Some warnings are general and they have a general appeal. For example, you have these general kind of captions: no smoking, no talking. Now, a memo also is a kind of written warning which is given to an employee who is either irregular or disobeys or for his inefficiency. Now, sometimes even banks issue written warnings which have a legal tone. In a business organization, a warning is always given from the director to the employees to the workers, so it moves downwards, which means it is always given by the superior to the subordinate. It can be oral or written. છેલ્લું જે હેતુ છે તે વોર્નિંગ છે. હવે વોર્નિંગ જે છે એ છેલ્લામાં છેલ્લું, એકવાર બાળક ક્લાસમાં લેટ આવે, હું એને રિક્વેસ્ટ કરું કે પ્લીઝ બાળક તું મોડો ના આવીશ. બીજી વારું સલાહ આપું કે દીકરા કે દીકરી તું આવે છે તો બધા ડિસ્ટર્બ થાય છે, તેમ છતાંય ના માને.
હું એને બહુ જ મનાવવાનો પ્રયત્ન કરું કે જો હવે તું નહીં આવે તો હું ક્લાસની બહાર તને કાઢી નાખીશ, અંદર આવવા નહીં દઉં. અને તેમ છતાંય ના આવે તો મારો છેલ્લું વોર્નિંગ છે કે હવે તું ક્લાસની બહાર જ જા. એટલે વોર્નિંગ એક ફોર્સફુલ કમ્યુનિકેશન છે કે જેમાં તાત્કાલિક એક્શન લેવાની ફરજ પડે છે, ઇમિડિયેટ એક્શન લેવાની ફરજ પડે છે. અને આ વોર્નિંગ એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે આપણે સામેવાળામાં કોઈ સુધારો કરાવવા માગતા હોઈએ છીએ, બદલો લેવાની ભાવનાથી વોર્નિંગ અપાતી નથી. હવે એક બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આ વોર્નિંગ મજૂર ડાયરેક્ટરને ન આપી શકે. એટલે ડાયરેક્ટર કર્મચારીને વોર્નિંગ આપી શકે અને કર્મચારી મજૂરને આપી શકે, એટલે ડાઉનવર્ડ્સ ફ્લો કરે છે. એટલે યાદ રાખો કે વોર્નિંગ હંમેશા સુપિરિયર સબોર્ડિનેટને જ આપે છે. એટલે ઉપરી અધિકારી નીચલા અધિકારીને જ વોર્નિંગ આપી શકે. આ મૌખિક કાં તો લેખિત હોઈ શકે. અને આ વોર્નિંગ સંબંધો તોડવા માટે નથી અપાતી, પણ વ્યક્તિમાં સુધારો લાવવા માટે જ આપવામાં આવે છે. અને વોર્નિંગ હંમેશા ડેન્જર આવતા પહેલાં આપવામાં આવે, જે સમજાવે છે સામેવાળાને કે તમે જરાક તૈયાર થઈ જાઓ, કેમ કે આગળ ક્યાંક ડેન્જર આવી રહ્યું છે. એટલે તમે એને એલર્ટ કરો છો. તો સામેવાળા વ્યક્તિને એલર્ટ કરવા હેતુથી વોર્નિંગ આપવામાં આવે છે. બીજી અગત્યની વોર્નિંગ કે જ્યારે રિક્વેસ્ટ, એડવાઇસ કાં તો પરસ્યુએશન, જ્યારે તમે એને રિક્વેસ્ટ કરો, સલાહ આપો, તેને પરસ્યુએટ કરો એટલે મનાવવાનો પ્રયત્ન કરો, અને તેમ છતાં આ ત્રણેય વસ્તુ જ્યારે નાપાસ થાય, રિક્વેસ્ટ ફેલ થાય, એડવાઇસ ફેલ થાય, પરસ્યુએશન ફેલ થાય, અંતે તમારે ના છૂટકે વોર્નિંગ આપવાની ફરજ પડે. અમુક વોર્નિંગ સામાન્ય બધા માટે હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિગરેટ પર કાં તો અમુક જગ્યામાં નો સ્મોકિંગ લખેલું હોય છે, નો ટોકિંગ લખેલું હોય છે, હોસ્પિટલમાં સાયલન્સ લખેલું હોય છે. આ બધા જનરલ માટે છે. યુઝ મી ડસ્ટબિન ઉપર લખેલું હોય છે. આ બધા વોર્નિંગ છે. બીવેર ઓફ ડોગ આ બધા માટે છે. એટલે એ જનરલ વોર્નિંગ્સ છે. કર્મચારીઓ જો મિસબિહેવ કરે, સારી રીતે કામ ના કરે કાં તો અશિષ્ટાચાર કરે તો તેમને કંપની તરફથી મેમો આપવામાં આવે. તો મેમો પણ એક પ્રકારની લેખિત વોર્નિંગ છે. બેંક કાં તો અમુક કંપનીઓ લીગલ નોટિસ આપતી વોર્નિંગ્સ પણ આપે છે. અને આ રિટર્ન વોર્નિંગ્સ લીગલ, કે જો તમે 15 દિવસમાં તમારું આ નહીં ભરો તો તમારી સામે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે. એટલે લીગલ ટોનવાળી નોટિસો હોય છે. આની સાથે દીકરાઓ આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એટલે બીજો પ્રશ્ન, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન આપણે પૂર્ણ કર્યો, જેની અંદર ઇન્ફોર્મેશન, નોલેજ, એડવાઇસ, કાઉન્સિલિંગ, મોટિવેશન, રિક્વેસ્ટ, કમ્પ્લેન અને વોર્નિંગ આ બધી સામેલ છે. એટલે આ 8માં તમે એવું તો જોયું કે ઓબ્જેક્ટિવમાં સારા હેતુસર, ખરાબ હેતુસર, ખખડાવવાના હેતુસર, કંઈક સુધારવાના હેતુસર, એ બધા હેતુઓ આ 8 હેતુઓમાં આવી ગયા. ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી, નોલેજ એટલે જ્ઞાન, એડવાઇસ એટલે સલાહ, કાઉન્સેલિંગ એટલે વિશેષ પ્રકારની સલાહ, મોટિવેશન એટલે પ્રોત્સાહિત કરવું, રિક્વેસ્ટ એટલે વિનંતી કરવી, કમ્પ્લેન એટલે ફરિયાદ કરવી, અને વોર્નિંગ એટલે ઠપકો આપવો, વોર્ન કરવું. એમાં આ 8માં રફલી કમ્યુનિકેશન આપણે આ 8માંથી કોઈ પણ એક કારણસર આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. હવે ત્રીજો સવાલ હું શરૂ કરું એ પહેલાં ખાલી એક તમને એક થોડું એની સમજણ પાડી દઉં કે પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન, પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા. હવે હું ક્લાસમાં આવીને લેક્ચર આપું અને તમે ક્લાસમાં લેક્ચર સમજીને જાઓ, એ બંને વચ્ચે 7 સ્ટેપ આવે છે. એ 7 સ્ટેપ કયા છે? એટલે આ બીજો સવાલ જે મેં તમને સમજાયો 8 ટૂંકનોદના સવાલ છે. એટલે ધી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ક્વેશ્ચન કમ્યુનિકેશન is a short note question wherein they can ask you to write any short notes on any 2 or 3 of the given objectives. એટલે કોઈ પણ 2 કે 3 ઓબ્જેક્ટિવ આપેલા હોય અને તેના ઉપર તમારે ટૂંકી ટૂંકનોંધ લખવાની રહે. એટલે પહેલો સવાલ તે લાંબો સવાલ હતો, બીજો પ્રશ્ન તે ટૂંકનોંધનો છે. ત્રીજો સવાલ જે હું તમને અત્યારે સમજણ પાડવાની શરૂઆત કરીશ, જેને કહેવાય પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન. પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન એટલે કમ્યુનિકેશનની પ્રક્રિયા. તે એક ટૂંકનોંધ પણ હોઈ શકે, ટૂંકનોંધ તરીકે પણ પૂછાઈ શકાય, અથવા તો જનરલ ક્વેશ્ચન તરીકે પણ પૂછાઈ શકે. કુડ બી ઓલ્સો એ શોર્ટ નોટ ઓર કુડ ઇવન બી અ લોંગ ક્વેશ્ચન બાય ઇટસેલ્ફ.
तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन शुरू करता पहला we'll try and find out कि what exactly is communication, coming to the same basic introduction कि what is communication. It is an exchange of thoughts, ideas, feelings, all that between the sender and the receiver, and both need to use a common recognizable set of symbols. Now we'll come to straight the process of communication in my next lecture. Thank you.